station is very old. It's like 18th centuries, so the buildings are looks like European old style building. So mainly this station was for farmers, so who have been like doing agricultural stuff in here. So they built in like 1883, I guess, that it says in online. So now it's like one of the tourist destination in eastern Pennsylvania. Yeah, so I drive like two and a half hours to get there. Like these are all traditional train. So I told earlier I purchased open air coach so that I can record all of these mountains and views. Today is very nice and like very sunny weather. Yeah. Welcome to. Watch for deer, turkeys, black bear, and other smaller native animals roaming to the gorge. And if I've got the attention of those that are on the bike and ride, টিভিতে দেখতাম মানে মানুষের রাস্তা দিয়ে গেলে যে ভয় দেখাইতে এরকম না, বাস্তবে দেখা কোনো ওরা বাস্তবে আপনাদেরকে দেখায় এখানে যেমন কি করে। Take a picture? Yeah. এখানে তো কোনো কিছু হালাল নাই, তো তুমি কফি নিতে আসছি দুইটা, প্রায় অনেক কিছু ইনফরমেশন আছে যেটা আমার অবাক লাগলো ওখানে। Hotel. No, listen, look. This was built as an Victorian vacation resort in 1890 near famous Glen Onoco Falls. I don't know. Room were $2.50 night or $8 a week. So $8 a week. Like it's a beautiful mansion. There's the falls. It's like only week for $8 and $2.50 for one night room. Central Hotel, 1910. Group. These are very old buildings. এক ঘন্টা প্রায় 10 মিনিটের মতো ট্রেনের জার্নি ছিল। এটা শেষ করে আসলাম আশেপাশে দেখতে। অনেক সুন্দর একটা জায়গা, আর কোনো কিছু খাইতে পারতেছে না, কোনো কিছু হালাল নাই এখানে। এখন চিন্তা করছি আরেকটা জায়গায় যাবো ঘুরতে সন্ধ্যাবেলায়, দেখা যাক ওইখানে কি হয়। একটা কথা আছে, যদি কোনো কিছু জানতে চান ওই এলাকার এরিয়ার ব্যাপারে কোনো কফি শপ বা চা স্টলে চলে যান, মোটামুটি একটা মানে এরিয়ার উপর একটা আইডিয়া হয়ে যাবে, মানে এখানে কি ছিল কি না ছিল আর কি। এতক্ষণ তো অনেক হাঁটাহাঁটি করতেছিলাম, কিছুই বুঝতেছিলাম না কেন এই জায়গাটা হিস্টোরিক্যাল প্লেস ফর আইরিশ সাইড।
across the river that we went through the train, this is German side. So that time Irish and German was separate, and like they was doing something, I don't know if it's fake news or not, but that's the local says to me. So this is the Central Hotel, this one, and this one is a movie theater, movie. তো আমি এখন ভাবতেছি যে গাড়ি যে জায়গায় পার্ক করছি আমি, ওই যে ঠিক এখানে আমি পার্ক করছি আমার গাড়ি, কারণ গাড়ি যে পার্ক করছি এতগুলা গাড়ির মধ্যে গাড়ি বের করা তো বিষয় না, সমস্যা গাড়ি পাওয়া যাবে, কিন্তু মানুষ যদি না বের হয় তখন পর্যন্ত ওয়েট করতে হবে। কি একটা আশ্চর্যকর সৌন্দর্য যে এখানে হাজার হাজার কার এই পাশে, তারপরে এই পাশে দেখতেছেন কিনা জানি না, ওই পাশে অনেক দূরে just gonna show you this side is packed. আমি জানি না কত হাজার লোক আসছে এখানে। তো তো পেনসিলভেনিয়াতে এরকম কার রেসিং, তারপর বাইক, তারপর এই যে ফানুস, মানে বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্টিভিটিস হয় ফকুনো মাউন্টেন এর আশেপাশে আর কি, এই এরিয়াতে। Why all these people are here? So here you go, we can see the diversity in the US, like it's not like particularly any cultural people like here. It's like everywhere around this world people are sitting here waiting for the dark, and so we're gonna start with this fanush. I'm not that aware about these festivals, but just I only know that here people, that we are here for মানে ফানুস, যেটা আমরা যে ফানুস যেটা নিছি সেটা আমরা উড়াবো আর কি এখানে, মানে সবাই ওয়েট করতেছি যে ডার্ক হওয়ার সাথে সাথে আমরা সবাই মানে একসাথে ফানুস উড়াবো আর কি। অনেকে এখানে ওয়েট করতেছে অনেকক্ষণ যাবত, প্রায় সকালে আসছে, সকালে এসে সবার জায়গা সিট নিয়ে বসে আছে আর কি। বলছিলাম যে মানে হাজার হাজার গাড়ি আসছে, তো ওখানে মানুষ কত মানুষ হবে এটা তো আমার মানে আইডিয়ার বাইরে, জাস্ট দেখতে পারেন মানুষের অবস্থা। People are online to get food. I'm online on too. It's Indian truck. I waited like an hour for food. So finally I get chana masala and some drinks. It's like robbing here. It's like horrible price. So I spent like $40 for 2 meals. I cannot even imagine like how expensive is it there. And look at these lines. Wow. This is amazing. Fantastic. Where is mine? So এটা হচ্ছে আমার লাইফের একটা ফার্স্ট এক্সপিরিয়েন্স ইন ইউএস। এভাবে ফানুস উড়ানো একসাথে হাজার হাজার মানুষের সাথে, তো কখনোই এরকম কোনো এক্সপিরিয়েন্স করি না। আজকে মানে মনে হইল যে না আজকে আসলে এটা করি, একটা বড় ফেস্টিভ্যাল, সবার এটা পেনসিলভেনিয়াতে, ইস্টার্ন পেনসিলভেনিয়া। তো আমরা ট্রেন জার্নি এটা শেষ করার পরে মানে এখানে আসলাম আর কি, এটা উড়াইতে শেষ প্রায়। সবাই সবারটা অলরেডি ছেড়ে দিছে আর কি, আমাদেরটা ছেড়ে দিছে, আমাদের পাশ থেকে একটা আর কি।
বাতাস এই দিকে যাচ্ছে আর কি। আমার সবচেয়ে সুন্দর মানে সুন্দর লাগতেছে মানে এই চলে গেছে ডিরেকশন আস্তে আস্তে। তো এই চাঁদটা এত সুন্দর আজকের চাঁদটা, অস্বাভাবিক সুন্দর লাগছে আজকের চাঁদটা। তো সবার ফানুস ছেড়ে দিছে। আমি জানি না এটা ফেস্টিভ্যাল কিসের জন্য, কিন্তু ফানুস ছাড়া এটা জানি, কিন্তু অন্য কোনো কারণে বা অন্য কোনো কোনো স্মরণীয় করার জন্য যে করবে এরকম আমি এটা জানি না। বাট এটা খুবই পুরো আকাশটাই যেন ভরে গেছে মানুষ। কোনো মারামারি নাই, কাটাকাটি নাই, চিল্লাচিল্লি নাই, সবাই সবার মতো ছেড়া সুন্দর করে বাসায় চলে যাবে আর কি। তো এই আর কি, আর কিছু আছে না। আছে ফ্যামিলি আসছে এখানে, এখানে কিছু কয়েকজন বাঙালি ফ্যামিলি আছে এখানে, আমি দেখার চেষ্টা করি দেখার। তো এই হচ্ছে ওরা যে কিছু বাঙালি বাবু নিয়ে আসছে, ওরা ভিডিও করতেছে। তো এই যে ওরা আসছে, বাঙালি আছে এখানে। মানে এখন পর্যন্ত তো হাইটা আসলাম 10-15 মিনিট যাবত, কোনো অ্যাক্সিডেন্টের পর্যন্ত হয় নাই বা চুরি বা এরকম কিছু হয় নাই, মানে দেখাবো তো আর কি। ফাইনালি আসলাম গাড়ির কাছে। তো এখন দেখা যাক কত ট্রাফিক কিরকম পড়ে আর কি রাস্তায়। চাঁদ আজকে অসম্ভব সুন্দর, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, চমৎকার চাঁদ আজকে, খুবই। সবার গাড়িতে এসে এই সুন্দর করে সবাই বসে যেতেছে 9টার কাছাকাছি। তো ধন্যবাদ সবাইকে, কিছু মানে সৌন্দর্য শেয়ার করলাম আর কি সবার সাথে, ভালো লাগার একটা জিনিস। আল্লাহ হাফেজ।